മക്കളെ ഞാൻ എന്താ മണാലിയിലെത്തി. Never try with your wife. Never. Actually, how many countries you have visited? 22. Oh, I love you. Sylvia comes to Kerala. Thank you. You know Spanish? ആക്ച്വലി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ പോവായിട്ടാ. നമ്മളെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്, എന്നാ പറയുക ഭയങ്കര വിഷമം. എന്താ പറയാ, ഇവരെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താന്നറിയില്ല, പക്ഷെ വിട്ടിട്ട് പോയേ ഇപ്പം പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളെ കാശ്മീർ ഇതാണ് മെയിൻ നമ്മളെ കൽബ്. Smile please. He's from Spain. Spanish. Hey, see you soon, bro. Yeah, sure. See you soon. Definitely. Hablas francés. അപ്പൊ ആരൊക്കൊന്ന് നല്ലൊരു സെൽഫിയും കൂടി എടുക്കുക ലക്ഷ്യം. നമ്മളുടെ ഞാൻ പോക്കാന്ന് പറഞ്ഞതും വിട്ടില്ല കേട്ടാ. എന്നോട് പറഞ്ഞു മെട്രോയിൽ ആക്കി തന്നിട്ടേ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. ഒന്നും പറയാലോ മക്കളെ, ഇങ്ങനത്തെ യാത്രത്തിൽ എവിടെ കിട്ടാനാ. Do you smoke? Africa, I'm not worried about it. But the Kashmiri man is No politics like this, boy. He was just coming towards me, man. You didn't pay attention to me. The brain is fast. My brain is fast. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം കിട്ടിയത്. അടിപൊളി. That's good. I didn't get that footage at that time. Military man. That means It's only 2 seconds. Good choice mine to coming with you. You see the people? My dad was telling me before 90, there was too many German, Spanish were traveling here in about 20-30 years back. Too many foreigners, especially Europeans, were in Kashmir. We call Kashmir as a mini Switzerland. Because I am from snow. Snow. Coldest place. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പിരിയാൻ വേണ്ടി പോക്കാണ്. ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പിരിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം വേണ്ട. സോ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇതാണ് സ്പെയിനിലുള്ള നമ്മളെ അച്ഛനായിട്ടാണ്. യൂറോപ്പ്, Spain, Spanish, and Africa. ये कश्मीरी. India, Kashmir. हम दोनों हैं Indian. Yeah, we bought for India. From upper region, and you are from down. Yeah. I'm from mountains. You are from sea coast. Wow, nice. Actually, how many countries you have visited? 22. Oh, 22 countries. 22 is my birthday. 22 is my birthday number. Your birthday number. You are just counting it. 2 plus 2 is 4. It's a dynamic. I'm just saying now. Yeah. It's whole world. 22. 15? Yeah, that's great, man. 22 രാജ്യങ്ങൾ. Yeah, he's a great traveler in Africa. Oh, that's cool, man. But for me, it's India and UAE. India and UAE. UAE is just for work. I travel 4 countries. 4, eh? But I dream it. I dream UK? To achieve like you. Yeah, man. Okay. You can. Nice You country. can. You have house in Spain. If you come here, you come to my country, you have house. Because this is not my home Accommodation place. for my place. 2 weeks. I always welcome you to Kerala. Okay. One time you must visit in Kerala. Canada? Kerala. My state. Kerala. Yeah, okay. Okay. Sure. It's like one country. Wow, that's why. It's like a one country you are traveling from one country to another country. See? ഞാൻ ഈ സോളോ ട്രിപ്പ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് So you ഇവരൊന്നും travel പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. in which country? ഈ You? സോളോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ Nigeria, ആ ഒരു പീക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Burkina Republic, Yeah. Mali Republic, Chad Republic, Congo Republic, and what you call it? ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് മൊത്തം കറങ്ങാൻ Sierra Leone. Okay. Yes. Let's say it once more. Why you're looking at That's it. Never try with your wife. Never. Lady pass you look at what It's all problems. All problems. Traveling with your wife is only problems, man. it's white? You have to listen. Otherwise, I'm saying it to someone. every wife is a boss. Yes. Every wife is a boss. She's the owner of the house. Yeah. I'm travel with my friend. It's not my girlfriend, but you know, good relation, blah blah blah. But man,
too many travels, so fuck off. പറയുന്ന കേട്ട മക്കളെ 22 രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണ്. So that you have traveled to 22 countries. So your experience. Yeah, it's my experience for നമ്മൾ sure. കേൾക്കണ്ടേ ഇതിലല്ലേ പറയുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാ രാജ്യത്തും പറയുന്നത് ഓളെയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് പോയേക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അയ്യോ Spain, almost 5,000 euros. Oh, 5,000 euros That's what I'm saying. total, 22 countries, for 22 no, countries. not 22 in only this no. is saying No, is this- 1.5 month. 1.5 1.5 months. months. It's in only 5-6 countries only. It's pretty expensive. Good. Yeah, but is the part Yeah, more about- more expensive in Asia. yeah, Japan, South Korea, Mongolia, Beijing is so expensive. If you go to Thailand, Laos, Oh, it's very Cambodia, this is so cheap. So cheap. It's so cheap. You can live over there like a rich man. You feel like a rich. You My feel boss like sister. oh, I've been My boss sister. yeah. My boss. I've been there in 2019 in South Asia. പിരിയാൻ തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇവരാ. എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ മെട്രോയിലെത്തി. എന്നിട്ടും ഇവര് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ല. ഒന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എയർപോർട്ടിൽ യാത്ര അയക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രോയിൽ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. എന്താ പറയാ, കരഞ്ഞു പോകുമോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you, bro. Very lucky. okay. 7th January. Yes, my best. I love you too. Sylvie, come to Kerala. Thank you. You need a guide? Take your luggage. You. God bless. Anyway, thank you. Safe journey. No more. Thank And you, I man. will update you on Yes, Instagram. you Okay? too, bro. Yeah, sure. Holidays and travel. Okay, fine. Thank you. Allah be with you. Safe journey. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡൽഹി ട്രിപ്പിലുള്ള ലാസ്റ്റ് മെട്രോ യാത്ര. ഞാൻ എന്താ കാശ്മീരി ഗേറ്റിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മെട്രോയിലേക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് മണാലിയിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്ലാനാണ്. എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഫീല് എൻ്റെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു മിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഫീലാണ്. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള ട്രിപ്പുകളിലൊന്നും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷദ്വീപ് ഒന്നുണ്ടേ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരുപാട് മിസ്സിങ് തോന്നുന്ന ഒരു ട്രിപ്പായി മാറി എൻ്റെ ഈ ഡൽഹി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചങ്ങായി മാറി. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേറെയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, കൊറിയന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരിന്ന് ആ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിവേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മണാലിയിലേക്ക് വിടാം. ബസ് ഒപ്പി ഓടിക്കണം ഇനി. അങ്ങനെ ഇതാ മക്കളെ, നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മണാലി. ബൈ ബൈ ഡൽഹി. ഓക്കെ, ലഗേജിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കി പിടിക്കണം പോയിട്ട്. എൻ്റെ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് പണി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ബസ്സിൽ കയറി കിടന്നുറങ്ങി. ബാക്കി ആരും അങ്ങനെ എണീറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ദൂരെ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല മഞ്ഞുമലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. എന്താ ഇനി മണാലിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഒരു 100-110 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് മണാലിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയാണ് കാഴ്ചകൾ. നിങ്ങൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യമായിട്ട് ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിർത്തുന്ന കടയിലെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണ പൈസ വെക്കും സാധനത്തിനല്ലോ. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ചായക്ക് ഇവിടെ 30 ഉറുപ്പിക റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ ഹോട്ടലൊന്നല്ല. चाय दे दो चाय चार की एक आपका भी चाय डाल दो താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കത് ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലെടുത്തോട്ടാ. ഞാനല്ലോ ഒരു ചെറിയ റൊട്ടിക്കും ഇതിനുള്ള 90 ഉറുപ്പിക റേറ്റ്. മരണ പൈസയാണ്. ചായ ഇപ്പം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, തണുത്ത് ബർക്കത് കയ്യിൽ നിന്ന് വറക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നത്. നമ്മളിതാ മണാലിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കലാണ്. സൈഡിലോട്ട് വിലാസിനി നദി എന്ന് പറയും, അതാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റാഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഞാൻ എന്താ മണാലിയിലെത്തി. തണുത്ത് പറക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന പോലത്തെ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സിനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അതും തപ്പിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല കേട്ടോ. ഒരു മണാലിയിലുള്ളൊരു വില്ലേജാണ്. എന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ പറഞ്ഞുതരാം. കുറേ ലഗേജ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും റൂമിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിക്കണം, അവിടെ എത്തണം, ഒന്ന് ഫ്രഷല്ലായിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. ആ പരിപാടി അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ നോക്കിയിട്ട് പോക്കാം. ഇതുണ്ട്, ഇത് സ്നോ ആയിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത്. സ്നോഫോൾ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ. ഇപ്പോഴുള്ള നോക്കണ്ട, വീഴുന്ന സമയം ഭയങ്കര ഇരിക്കും. ഇതെല്ലാം സ്നോ അടിപൊളി സ്നോ എല്ലാം വേറെ നമുക്ക് കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ.